Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In analysis, important articles alla paapom. Most of the articles have one or other political undertones. So, அந்த articles-ல எதெல்லாம் நமக்கு UPSC perspective-ல தேவையோ அதை மட்டும் பார்க்கலாம். So, without any further delay, let's get into today's video. Let's look at the first article of today. Still no recognition of the third tier. Third tier னு எதை சொல்றாங்கன்னா central government, state government and then the third tier is local government. அந்த local governmentக்கு finance commission 15 ஓட proposals இன்னுமே proposals-ஆ இருக்கு. அதை நம்ம இன்னும் implement பண்ணல. The goal of fiscally empowering local governments to deliver territorial equity is still far away. இதோட aim அந்த 15 finance commission proposals எல்லாம் நம்ம implement பண்ணியிருந்தோம்னா territorial equity கிடைச்சிருக்கும். அதாவது just because a state is far away from the mainland, அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் அதுக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்காம இருந்து அதெல்லாம் இல்லாம எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஈக்விட்டி நமக்குள்ள இருந்திருக்கும். ஆனா நம்ம அதை இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதனால நம்ம இன்னும் அதை அச்சீவ் பண்ணல அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகிளோட ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறாங்க. இது ஒரு மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க பாருங்க. திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் a brief critic of the recommendations of 15th finance commission with regard to local governments. இப்போ இருக்க 15th finance commission கொடுத்திருக்க ப்ரொபோசல்ஸ் என்ன, அதுல எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எதெல்லாம் நெகட்டிவ், எதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா இது பாசிட்டிவா போக நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. The primary task of the Union Finance Commission is to rectify the vertical and horizontal imbalances in resources and expenditure responsibilities between union and states. Verticalனா இப்போ யூனியனுக்கும் ஸ்டேட்ஸ், யூனியனுக்கு நிறைய ஷேர் வருது டாக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது. ஹரிசான்டல் ஷேர்னா ஒரு சில ஸ்டேட்டுக்கு நிறைய ஷேர் வருது, ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ்க்கு கம்மியா வருது. ஸ்டேட்ஸ்க்குள்ள என்ன டிஃபரன்ஸோ அது ஹரிசான்டல் ஷேர். வெர்டிகல்னா யூனியன் ஸ்டேட், அந்த டிஸ்டிங்ஷன். which after 73rd and 74th constitutional amendment includes third tier of local government. 73rd வந்து villages, 74th வந்து urban areas. So village panchayats-க்கும் urban local bodies, what are the things in the local government எப்படி work பண்ணுது, இதுதான் அந்த ரெண்டு amendment. These are in part 9 and part 9A, which mandate the Union Finance Commission to supplement the resources of panchayats and municipalities on the basis of recommendations of the State Finance Commission. In the State Finance Commission was created by the Amendment Act. Nearly 2.5 lakh local governments and over 3.4 million elected representatives form the real democratic base of Indian federal polity. Because இவங்கெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ட் பண்ண போறது இல்ல, அதே மாதிரி நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரும் எலெக்ட் பண்ண போறது இல்ல. டைரக்டா மக்கள் கூட கான்டாக்ட்ல இருந்து ரொம்ப க்ளோஸா எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஆளுங்க தான். The 15th Finance Commission was in the background of the COVID-19 pandemic, which reinforced the significance of local governments, அதாவது கிராம் சபா and other participatory institutions in containing the crisis and delivering social protection. Because இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு மனுஷனையும் இப்போ இந்த கோவிட் கிரைசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா every single human being had to be saved. அவனை எப்படி பண்றதுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல கிராம் சபால ஒரு வில்லேஜ், அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப ட்ரிக்கிள் டவுன் அப்ரோச், டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச்ல போகும்போது these people played a very major role in containing the COVID pandemic. அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதாவது ஒரு வீடை வந்து நம்ம இது கோவிட் அஃபெக்டட் வீடு இல்லைன்னா அந்த என்ன சொல்ற ஒரு ஜோனை வந்து நம்ம மார்க் பண்றோம் அப்படின்னாலுமே their participation was very much important. 15th Finance Commission has several positive aspects to be said in its favor. என்னென்ன பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம். The vertical devolution recommended to local governments is raised remarkably. முன்னாடி அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுக்குறோன்னு இருந்ததோ அது கம்மியா இருந்தது, இப்போ அது அதிகமா இருக்கு. From the measly share of 0.7% with an absolute sum of 10,000 crore தான் மொத்தமா லோக்கல் கவர்மெண்ட்க்கு அலாட் பண்ணதே முன்னாடி இருந்தது. in 11th Finance Commission, 15th Finance Commission இந்த 4.23%, அதாவது 7.78ல இருந்து 4.23% ஆயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 4 lakh crore from 10,000 crore. அதுல இருந்து அது ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட். There is a 52% increase in the vertical share even if we deduct the grant 70,000 crore earmarked for primary health centers. The share is still at an all-time high of 4.19%. இது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு 11th Finance Commission to 15th Finance Commission. Continuity and change should be the overarching salience of transfer system which is designed to build a third tier in Indian democracy. அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு எவ்வளோ நம்ம இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் உணர்ந்துட்டே வரமோ அவ்வளோக்கு ஷேருமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும். 15th Finance Commission has raised the share to 60% and linked them to drinking water, rainwater harvesting, sanitation, other national priorities in the spirit of cooperative federalism.
However, it reduced the performance-based grant to 8,000 crore and that too for building new cities. எவ்வளோ தூரம் ஒரு சிட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு அதுக்கு கிராண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அப்படி அலோகேட் பண்ணுறதுல அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் கிராண்ட்ஸை 8,000 crore குறைச்சிட்டாங்க. லீவிங் த பஞ்சாயத் ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆல் டுகெதர். அவங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது, only for building new cities-க்கு மட்டும்தான். The performance linked grants thoughtfully introduced by the 13th Finance Commission. So performance based grants introduced by the 13th Finance Commission earmarked 35% of the local grants, specifying 6 conditions for panchayats and 9 for urban local bodies, and covered a wide range of reforms. என்னென்ன reforms ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு independent ombudsman for notifying standards for service sector such as drinking water, waste management, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சாங்க. 14th Finance Commission, however, cut the performance grant to 10% for Gram Panchayat and 20% for municipalities, with the conditionality that all local governments will have to show improvements in own source revenue. அவங்களுக்கு எதில் கொடுக்குறாங்களோ, எந்த ரெவென்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதுலேருந்தே அவங்க வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டணும். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டினாங்கிறதுக்காக தனியாக அலோகேட் பண்ணுறது குறைஞ்சிருச்சு. Municipalities are additionally required to publish service level benchmarks for basic services. Transformative potential in designing performance linked conditionalities for improving the quality of decentralized governance in the context of indifferent states is missed. அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேட் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாத்திரம் அப்படிங்கிறோன்னா அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நமக்கு கவர்னன்ஸும் எவ்வளோ தூரம் மாறுது அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருச்சு. An important recommendation, another second one is entry level criterion to avail the union local grant by local governments. Strictly speaking, it is performance link. முன்னாடி எல்லாம் வந்து லோக்கல் கிராண்ட் வாங்கணும், லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிராண்ட்ஸ் வாங்கணும்னா அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த சில கண்டிஷன்ஸை இப்போ ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்கிட்டாங்க. ஃபார் பஞ்சாயத், the condition is online submission of annual accounts for the previous year and audited accounts for the year before. அதாவது இப்போ இந்த வருஷம் நடக்குது அப்படின்னா இதுக்கு போன வருஷத்தோட ஆடிட்டட் அக்கௌண்ட்ஸும் போன வருஷத்தோட எஸ்டிமேட்டட் அக்கௌண்ட்ஸும் இருக்கணும். For urban governments, 2 more conditions are specified. After 2021, fixation of minimum floor for property tax by the relevant state, followed by consistent improvement in the collection of property taxes in tandem with the state's own GDP. அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸுக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணும் urban local bodiesல. பிகாஸ் இப்போ சென்னையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களோட மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூவே ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் தான். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக பே பண்ணாலே it will be more than sufficient to meet the local needs. It is not clear why Gram Panchayat, especially the affluent and semi-urban categories, are left out from this. இதில் முக்கியமாக கிராம் பஞ்சாயத்து விட்டுட்டாங்க. இப்போ சென்னைனா சபர்பன் ஏரியாஸில் இருக்கிற அந்த கிராம் பஞ்சாயத்துலாம் ஏன் அவங்க கணக்கில் எடுத்துக்கலன்னே புரியல. ஆனால் அங்கே தான் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் பையிங் லேண்ட், இன்வெஸ்டிங் மோர். அங்கே இருக்க வீடெல்லாம் தான் பெருசாக இருக்கும். ஆனால் அதையே விட்டாங்கன்னு தெரியல. Although Finance Commission from 11th to 14th have recommended measures to standardize the accounting system and update auditing of accounts, the progress made has been halting. இன்னுமே இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருந்தாலுமே இதை இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலங்கிறது தான் ரியாலிட்டி. 11th Finance Commission published the fiscal data of all tiers of panchayat and municipalities in its report, but the data proved defective. முன்னாடி அவங்க கொடுத்த டேட்டால ப்ராப்ளம். 12th Finance Commission did not publish any local fiscal data. ஒரு local government urban local bodyனா அதோட ஃபினான்ஷியல்ஸ் எப்படி இருந்தது, எவ்வளோ தேவை, எவ்வளோ அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க, எவ்வளோ செலவாச்சு, அந்த டெபிசிட்டை எப்படி மீட் பண்ணாங்க, இதுதான் வந்து அந்த ஃபிஸ்கல் டேட்டா. அந்த ஃபிஸ்கல் டேட்டா 11th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுத்தது டிஃபெக்டிவாக இருந்தது, நிறைய தப்பு இருந்தது. 12th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அது கொடுக்கவே இல்லை. 13th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பப்ளிஷ் டேட்டா ஆன்லைன், ஆனால் ரிசர்ச்சர்ஸ் அது கொஞ்சம் பேர் யூஸ் பண்ணாங்க. 14th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு சாம்பிள் சர்வே கண்டக்ட் பண்ணாங்க. 15% of கிராம் பஞ்சாயத், 30% of block panchayats and all district panchayats besides 30 municipalities, presumably to ensure the canvassing of data. ரொம்ப சர்வே கணக்கில் ரொம்ப டெப்தாவே 14th Finance Commissionல நடந்தது. Interestingly, neither 15th Finance Commission nor earlier counterparts took pain to examine how and where the financial reporting system has failed. இது நடந்தது, ஆனால் ஏன் அது பப்ளிஷ் ஆகலை, இதுக்கு யார் காரணம், பப்ளிஷ் ஆயிருந்தாங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு எவ்வளோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் கண்டுக்கவே இல்லை. Without reliable data, can you ensure good governance? இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. Next one, demand better public services and delivery of economic development and social justice at local level. லோக்கல் லெவல்லேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ சரியாயிருச்சுன்னா நிறைய என்ன சொல்ற அப்பர்
லேயர்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை அப்பர் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கண்ட்ரிக்கோ அது வரவே வராது. அதனால it will become very easy. While the grants to the primary health centers must be acknowledged as a great gesture, a good opportunity to ensure comparable minimum public services to every citizen irrespective of her choice of residential location has not been taken forward. அதாவது அவங்க எங்க இருக்காங்கங்கிறது irrespective-ஆ அவங்களுக்கு பேசிக் சர்வீசஸ் நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இன்னமுமே அந்த ஐடியாவும் அந்த ட்ரீமும் அந்த கோலுமே இன்னும் ஃபுல்ஃபில் ஆகல. இன்டகிரேட்டட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் வித் சைமல்டேனியஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆக்சஸ் டு வாட்டர், சானிடேஷன், ஷெல்டர் அந்த இது எல்லாமே இன்னும் எல்லாருக்குமே ஃபுல் ஆகல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க டார்கெட்டே ஃபார் பைப்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் 2024 தான். அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக். டு ஹேவ் அ க்ளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லாம் ரொம்ப பேசிக் ரைட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். அதுவே இன்னும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணல. 15th Finance Commission claims it seeks to achieve the desirable objective of evenly balancing union and states. இதுதான் அதோட கிளைமா இருக்கு. ஆனா it is not clear why there is no recognition of the third tier in the balancing act. அதாவது புக்ஸ்ல இப்படி இருந்தாலும் ரியாலிட்டியில இது உண்மையா இல்ல. Although 15th Finance Commission outlines 9 guiding principles as the basis of its recommendation to local governments, there is no integrated approach. It is forgotten that public finance is an integrated at whole. அதாவது சென்ட்ரல் ஃபினான்சஸ் ஒரு ஸ்டைலில் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்டேட் ஃபினான்சஸ் ஒரு ஸ்டைலில் போயிட்டு இருக்கு. ரியல் லைஃப்ல இப்போ லோக்கல் கவர்மெண்ட் நினைச்சாதான் ரோடு போட முடியும். ரோடு போட்டால் தான் அந்த தெருவில் இருக்க மக்கள் உடனே ஒரு பெனிஃபிட் அடையலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப வெரி நியர் டு த பீப்புளாக இருந்துமே இது வந்து இன்னும் கிளியரா இல்லை அப்படிங்கிறத ரியாலிட்டி. டீசென்ட்ரலைசேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் டு ஆர்டிகல் 280 அண்ட் ஆர்கானிக் லிங்க் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் வித் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அட் ஆல் டயர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் தான் நம்ம எய்மா இருக்கணும். ஆனா it is not there. It is equally important to note that the criteria used by the 15th Finance Commission for distribution of grant, it is employed for population with 90% in area, 10% weightage, the same criteria followed by the 14th Finance Commission. அதாவது இப்போ எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பாப்புலேஷனை வச்சும் ஏரியா வச்சு சொல்கிறோம். அந்த பாப்புலேஷன் 2011 சென்சஸில் எடுத்தோம். 10 years before எடுத்த சென்சஸ் வச்சு தான் நம்ம இன்னமுமே இதெல்லாம் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். While this ensures continuity, equity and efficacy criteria are sidelined. இதை வச்சு நம்மளால ஈக்விட்டி பண்ண முடியாது because it is an outdated data. continuity இருக்கானா இல்லை, reality வேற மாதிரி இருக்கு, நம்ம எடுக்கிற டேட்டா வேற மாதிரி இருக்கு. Equity is the foundational rationale of a federation. Abandoning tax effort criterion incentivizes dependency, inefficiency and non-accountability. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம என்ன வெறும் பாப்புலேஷன் என்ன, அப்புறம் அந்த ஏரியா, அந்த அது எவ்வளோ ஏரியா, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், இதை மட்டும் பார்க்கறது நமக்கு பத்தாது. ஒரு ஊர்லன்னா எவ்வளோ பேர் டாக்ஸ் கட்டுறாங்க, எவ்வளோ பேர் டாக்ஸ் கட்டல, அவ்வளோ பேர் டாக்ஸ் கட்டினாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம அந்த முனிசிபாலிட்டிக்கு எவ்வளோ டாக்ஸ் போகும், அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு கம்மியா காசு ஒதுக்குனா போதும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் முடிவு பண்ணுமே தவிர வெறும் பாப்புலேஷன் ஏரியாவும் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது. In sum, if decentralization is meant to empower local people, the primary task is to fiscally empower local governments to deliver territorial equity. So இந்த territorial equityங்கிற வேர்டை லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் வந்தது, இல்லை urban local bodies-ஆ இருக்கட்டும், third tier government-ஆ இருக்கட்டும், இந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பீப்புள் எம்பவர் பண்ணோம்னா அந்த பீப்புளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸை எம்பவர் பண்ணோம். தட் வில் எம்பவர் த லோக்கல் பீப்புள் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலோட கன்க்ளூஷன். மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல், த செகண்ட் வேவ் நியூ வேக்சின்ஸ் மஸ்ட் பி கிளியர்ட் ஃபார் எமர்ஜென்சி யூஸ் அஸ் இந்தியா பேட்டில்ஸ் நியூ சர்ஜ். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ புதுசாக நிறைய கேசஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்த நியூ வேக்சின்ஸை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச்சை ஸ்பீடப் பண்ணணும். அதே மாதிரி வேகமாக நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெடிசனும் அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க. Take credit when the declining trend in cases, blame people's laxity for an upward trend. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ கேசஸ் குறையுதுன்னா ஓகே இதுக்கு நாங்கள் தான் காரணம், நிறைய வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும்னு கவர்மெண்ட் சொல்கிறதும், இப்போ கேசஸ் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா மக்கள்லாம் மாஸ்கே போடுறது இல்லை, தே ஆர் வெரி லாக்ஸேட்டிவ், கம்ப்ளேசன்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. கேசஸ் குறைஞ்சாலும் சரி கூட்டினாலும் சரி நம்ம எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்கிறாங்க. என்டர் த பீஸ் ப்ராசஸ், இது நம்ம ஆப்கான் இந்தியா ரிலேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். what is the role that India should play, how it should play. இந்தியா வந்து இத்தனை நாள் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்தது, ஒரு ரெகக்னைஸ்ட் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம அதை மதிக்கவே மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாலிபான்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணதே இல்லை. we always wanted to make sure that India is talking with the government of Afghanistan and not the Taliban, even when they had a high power in Afghanistan. So அந்த ஸ்டாண்ட் எப்படி மாறி இருக்கு, how it should do, அதுதான் இது ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி தான். just have a
view at this article. A step that enhances cooperative federalism. இந்த article ரொம்பவே pro government இருக்கு. What are the steps that they did? For example, இப்போ வந்து constitutional amendment bill 239A 239AB கொண்டு வந்ததா இருக்கட்டும், அப்புறம் council of ministers for NCT அதுவா இருக்கட்டும், அப்புறம் various acts என்னென்ன கொண்டு வந்து எப்படி cooperative federalism government help பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத இத சொல்றாங்க. This article is written by Minister of State for Home Affairs and represents Secunderabad Parliament constituency. Since he is part of the government, he is writing it pro-government. Moving on to the next article, re-examining the EPF tax rules. நமக்கு தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், யூஸ்வலாக எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டில் ஒரு 20 பேர் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா தென் போத் த எம்ப்ளாயர் அண்ட் த எம்ப்ளாயி தே ஹாவ் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தட் ஃபண்ட். அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு 2.5% மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தென் ஒரு வருஷத்துக்கு 2.5 lakhsக்கு மேலே அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தென் த government considers them that they are misusing this employee provident fund. அதாவது அவங்களோட ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க் பண்றதுக்கான ஒரு ஹேவன், டாக்ஸ் ஹேவன் மாதிரி அப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு what the government did was, இனிமே அந்த மாதிரி 2.5 lakhsக்கு மேல ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களால கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுதுன்னா it means that you are earning so much. அவ்வளோ நீங்க earn பண்ணும்போது then what we should do is we should make sure that அதுல இருந்து அந்த 7% or 7.1% உங்களுக்கு இன்கம் வருது அந்த ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல இருந்து அப்படின்னா, அந்த இன்கம் we have to tax at a very basic or minimum rate அப்படின்னு கவர்மெண்ட் இந்த தடவை பட்ஜெட்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தது. அந்த மூவ் how is it good, how is it bad? மோஸ்ட்லி அதில் என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. the recent policy changes are flawed and takes a very short term view, அதாவது myopic view for the interest of the beneficiaries அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்காங்க. So just have a look at the highlighted parts of the article. Moving on to the next one, the downward spiral in Assam. This is totally against the government. What is happening in Assam, and they have substantiated it with certain facts. முன்னாடி எவ்வளவு தூரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தது, இப்போ எவ்வளவு குறைஞ்சிடுச்சு, growth rate எவ்வளவு இருந்தது, எவ்வளவு குறைஞ்சிடுச்சு, இப்போ ரூலிங் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு totally political undertones. You don't have to mug up these numbers, just have a look at these numbers. Turkey on the edge, the international relations la what happened to the governor of the central bank, and what will happen to the monetary policy if it goes ahead. This article is not much important, just have a read, no need to take notes from this article. Need for speed. இப்போ COVID-19 vaccination in India has picked up considerably during the second phase of the campaign with over 63 lakh doses have been administered. பட் இருந்தாலுமே இன்னுமுமே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் ட்ரைவ் பண்ணாதான் நம்மளால அந்த ஓரளவுக்காக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க. இது சின்ஸ் திஸ் ஃபிகர் இஸ் சேஞ்சிங் எவ்ரி டே, நம்ம இன்னும் ஜூனில் ப்ரிலிம்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஃபிகர்லாம் ரொம்பவே மாறிடும். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் at this data. So these are the important articles of today. I hope I've covered all the important articles and provided you a gist. You can just read the highlighted parts. I'm very sure that you'll be getting a clear idea if you have a view at those. You can find this highlighted PDF from our blog. The link is given in the description box below. So that's all for today's news. I hope it was useful. Tune in tomorrow for tomorrow's news. Thank you.